હેલો દોસ્તો, બધાને જય શ્રી રામ, જય માતાજી. અને અત્યારે થઈ જશે લગભગ બપોરનો 1 વાગી ગયો છે. પણ આપણે અત્યારમાં તો શું છે, આપણે એક ઇન્સ્ટાગ્રામમાં રીલ જોતા હતા. એટલે રીલ જોતા જોતા એક એડવર્ટાઈઝ આવી, નટરાજ પેન્સિલવાળાની એડવર્ટાઈઝ છે. એ લોકો એમાં એવો દાવો કરે કે તમને ઘર બેઠા અમે પેન્સિલ પેકિંગ કરવાનું કામ આપશું. તમે રોજના તમારે 100 પેકિંગ કરવાના અને તમને રોજના 1000 રૂપિયા મળશે. તમને મહિનામાં 30,000 રૂપિયા મળશે. અને તમને પહેલો પગાર અડધો પગાર 15,000 એડવાન્સમાં તમને આપવામાં આવશે. એટલે એ રીતનો એક આપણે એડવર્ટાઈઝ જોતા હતા. એટલે આપણે હવે એને છે ને કોલ કરીએ એને, અને એ આપણી એને શું વાત કરે છે ને કેવી રીતે વાત કરે છે ને એ આપણે જોઈએ હવે. વ્યસ્ત આવે છે. પાછો એક વખત કરી દો. हेलो। हेलो। हाँ सर बोलो। सर वो मैंने वो एडवाइस देखा था आपका, वो काम करने के लिए कुछ। यस यस, हाँ नंबर व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दो, मैं डिटेल व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। डिटेल चेक करके बैक कॉल कर नहीं, लो। वो मैंने वो देखा है सब आपका पोस्टर, वो मतलब वो कुछ नटराज का पेंसिल का वो पैकिंग करने का है ना। अरे व्हाट्सएप पे डिटेल मिला है? हाँ नहीं, वो इंस्टाग्राम पे मिला है हमको। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे जुड़ो, कैसे पैकिंग करना है, कैसे क्या करना है, मैं डिटेल भेजूंगा। डिटेल में चेक करो एक बार। हाँ, पैकिंग करना तो मेरे को आता है। आ नंबर व्हाट्सएप पे डिटेल लो एक बार। हाँ, पर मतलब कैसे करना है, क्या करना, तो बताइए तो सही थोड़ा मेरे को ऐसे। इसमें डिटेल में मिल जाएगा ना, कैसे करना है क्या करना है। हाँ मतलब मेरे को वो तो मेरे को पता है, पैकिंग करने का है मुझे। व्हाट्सएप पे जुड़ो, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे? हाँ आई करके मोकलो। એટલે मतलब व्हाट्सएप में क्या आप वो वीडियो भेजेगा क्या? हाँ मैं पूरा डिटेल भेजूंगा, व्हाट्सएप की डिटेल लो। मतलब आप थोड़ा सा बात ऐसे बताए तो सही, कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो तो बताए। ये आपको पहले पेंसिल पैकिंग करना पड़ेगा, घर ही बैठा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ घर पर पड़ेगा, घर से ही पैकिंग करना है, घर पर ही माल भेजेंगे, घर से ही लेके आएंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ो, ठीक है। बाकी डिटेल व्हाट्सएप पे मिलेगा। हाँ, तो एक काम कीजिए ना, आप भेज दीजिए ना माल यहाँ पर मेरे को। आप तेरी छोरी हाँ इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, एक सेल्फी फोटो लगेगा, 620 पेमेंट लगेगा। हाँ, वो दे दूंगा मैं, पूरा बायोडेटा, अभी डालना पड़ेगा, पूरा बायोडेटा दे दूंगा मैं। अभी देना पड़ेगा। मतलब एक आधार कार्ड देना पड़ेगा और सेल्फी फोटो देना पड़ेगा, और कुछ? पेमेंट 620। क्या 620 पेमेंट क्या? पेमेंट किस बात का? आईडी कार्ड का, तभी तो बोल रहा हूँ। डिटेल ले लो, व्हाट्सएप पे डिटेल लो। सुनते ही नहीं हो आप। मतलब मेरे को पैसा भेजना पड़ेगा क्या? यस, व्हाट्सएप पे जुड़ो। सुनाई देता हो तो तुमको, सामान्य बुद्धि है तो अंदर में। हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा या काम आप मुझे पैसे देंगे? व्हाट्सएप पे जुड़ो, अरे व्हाट्सएप पे जुड़ो, महादेव प्रभु जी की। अपन व्हाट्सएप में जोड़ेगी मैं पहले, लेकिन मेरे को पहले ठीक से डिटेल तो दो। જોયું નો વાત કરે હરખી, કેમ કે આ લોકો ઠગ હોય છે. પાછો કરવી તમને. હવે નહીં ઉપાડે ને ખબર પડી ગઈ હવે આપણે. हेलो।
आप सर ठीक से बात तो कीजिए, बोलिए मेरे को काम करना है, मेरे पास अभी काम नहीं है। काम करना है तो आधार कार्ड फोटो डालो, एक सेल्फी फोटो, 620 पेमेंट, पैसा डालो। अपन सर पैसा होता तो मैं काम ढूंढने थोड़ी ना आता, मेरे पास तो फिर पैसा। तुम काहे को बार बार कॉल कर रहे हो? बिना पैसे के नहीं हो सकता काम, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ एक काम कीजिए ना आप। તો જોયું મિત્રો, આપણે યાર વાત નથી કરવા માંગતા, કેમ કે આ ફ્રોડ છે આ નંબર. એ તમને કામ કરવાનું તમારે છે, તો પૈસા ઉઠતા ને એ તમને આપવાના કે આપણે એને દેવાના પૈસા. એટલે તમારી પાસે પહેલાં 650 રૂપિયા નખાવશે, આઈ કાર્ડ બનાવવાની ફી ને ફાઇલ બનાવવાની ફી ને આ કરવાની ફી ને ઓલું કરવાની ફી ને એવા બધાના તમને નામ દે. એટલે તમારી પાસે ટૂંકમાં 650 રૂપિયા પહેલાં ઠેક લે. પહેલાં 650 રૂપિયા તમે એને નાખી દેવો ને પછી તમને એમ કહે કે 2 દિવસમાં તમારા કુરિયરમાં તમારું આઈ કાર્ડ ને બધું તમારું આવી જાય ઘેરે, તમારા કાગળિયા ફાઇલ ને બાઇલ ને બધું. એટલે આપણે 2 દી રાહ જો, પછી 2 દીને આપણે કે પછી 2 દી પછી ફોન કરીને એટલે આપણે તરત એમ કહે કે તમારું પાર્સલ કે ભાઈ તે અટકી ગયું છે ને થોડોક આવડો ચાર્જ થોડોક ઓછો છે ને થોડોક આમ છે. ટૂંકમાં ગમે એ રીતે તમને ટૂંકમાં એમ કહે કે થોડા હજી એટલા નાખવા પડશે. એટલે પાછા 500-600 ની લાલચ તમને દે. એટલે તમે શું છે કે હાલો ભાઈ એક વખત 700 રૂપિયા દીધા ઘોળ્યા, હજી 500 થોડાક મગે દઈ દઈ, ઘોળ્યા ભેગા એમ કહીને આપણે પાછા એને 500 રૂપિયા આપી દઈએ. એટલે તરત એમ કે તમારું ફાઇલ ને કુરિયર આવી જાય, તમારું કામ અહીંથી પેકિંગ થઈ ગયું છે, ટૂંકમાં તમને ટૂંક સમયમાં મળી જાય. લેકિન તમારે પહેલાં છે ને 3000 રૂપિયા તમારે એડવાન્સમાં પહેલાં જમા કરાવવા પડશે. ત્યાં જે ટ્રાન્સપોર્ટમાં જે માલ આવશે ને એ ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચો તમારે 3000 કે 2500 રૂપિયા એવી રીતનું કંઈક બોલ એટલા કહે એ. એટલે તમારે ટ્રાન્સપોર્ટના પહેલાં પૈસા છે ને મોકલવા પડશે. એટલે માલ તમને આવશે અને પછી જ્યારે તમે એ માલ પાછો રિટર્ન અમને મોકલશો ને એટલે તમને તમારા પૈસા અને જે તમારે જે તમારી મજૂરી જે થતી છે ને એની મળી જે તમારો જે ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચો થયો ને એ તમને ભેળવીને પછી તમને પાછું રિટર્ન આપી દેવામાં આવશે. એ રીતની વાત કરશે. એટલે તમે જેટલા આમાં પૈસા નાખતા હો ને એટલે એ લાંબી વાત કરતા જાય. પછી પાછા એમ પછી તમને સહેલે જતા તમને ન્યા લગ્ન કહી દે કે તમે આ અમારું પાર્સલ અમે તમને મોકલેલું છે અને તમે અમને એ માલ પાછો રિટર્ન આપો એમ. કેમ કે એ પાર્સલ એનું તમારી પાસે કોઈ આવ્યું જ ન હોય, સમજી જાય. તમારી પાસે કોઈ પાર્સલ એને મોકલ્યું જ ન હોય, પણ તમને ફોનમાં એ રીતની વાત કરશે કે તમારો પાર્સલ અમે અહીંયા મોકલ્યું છે, હવે અમને માલ બની ગયો હોય તો પેકિંગ થઈ ગયો હોય તમને પાછું રિટર્ન મોકલી દો. આપણે કે અમારી પાસે પાર્સલ નથી આવ્યું, અમને કોઈ મળ્યું જ નથી પાર્સલ, તો તમને બીવરાય છે. हमने हमारा माल हमको वापस कर दो ऐसे बोलेगा. अगर नहीं आपशो तो पुलिस में कम्प्लेन करी, पुलिस में तमने केस थाय, तमारे 6 વર્ષ જેલમાં જવું જોઈએ. આવી તમને મોટી બીક બતાવી છે. અને જો તમે એની વાતોમાં આવી ગયા એટલે તરત એમ કે તમારે સેટલમેન્ટ, પછી તમને થોડાક દિવસ આવી રીતના બીવરા છે, પછી થોડાક દિવસ પછી સેટલમેન્ટના ફોન કરશે. કેટલામાં સેટલમેન્ટ કરવાનું છે? मैं ऊपर एक साहब को बात करता हूँ, वो साहब बोलेगा इतना तक सेटलमेंट हो जाएगा. ऐसा एम કરીને તમને 10,000 ને 20,000 કે એવા ટૂંકમાં મોટી 50-30,000 એવી મોટી રકમમાં તમને હોરો દે સેટલમેન્ટમાં. એટલે જો તમે એના હાથમાં આવી જાય તો, બાકી તો નકર એ 500-600 કે બોને બધો તો 2,000-3,000 તો પૂરું થઈ જાય. પણ આ તો કોઈક હાવ એવું કંઈક હોય કે ભાઈ હારી પીટનો લાલચમાં આવી જાય કે ભાઈ ઘરે બેઠા આપણે 30,000 રૂપિયા પગાર આવવાનો છે. એટલે એ માણા હોય કે નહીં એટલે એ તરત જ આના હાથમાં આવી જાય અને ટૂંકમાં આવી રીતે પછી એવડે પણ ઠગ કરી લે. એટલે છે ને જો આપણે સાઈડમાં છે ને મેં સ્ક્રીન ઉપર એનો જે નંબર છે અને એડવર્ટાઇઝનો જે ફોટો છે ને બધું લગાડેલું છે, તમે જોઈ લેજો એ નંબર. અને ક્યારેય આવી છે ને આવી લોભ કે આવી લાલચમાં ક્યારે પડતા નહીં. કેમ કે ઘરે બેઠા 30,000 રૂપિયા આજ પૂરા ભારતમાં મતલબ ઘરે બેઠા 30,000 કોઈને નથી મળતા. તમે ગવર્મેન્ટ નોકરીમાં ચડો ને પહેલાં વહેલા તો એ તમને 5 વર્ષ સુધી 19,500 રૂપિયામાં તમને ફિક્સ પગારમાં નોકરી રાખ્યા. 5 વર્ષમાં કેટલા વર્ષ? 5 વર્ષ ગવર્મેન્ટ જોબ વાળાને. મોટો જો શિક્ષક હોય કે મોટો મંત્રી બની જાય ગમે હોય ને 5 વર્ષ સુધી 19,500 રૂપિયામાં ફિક્સ પગારમાં તમને રાખે ને આવડે સીધા તમને પહેલા મહિનાથી 30,000ની વાત કરે તમને ડાયરેક્ટ હતી. એટલે આવી લાલચમાં કીધે કે આવું નહીં, આવો રીતનું કોઈ પગાર કોઈ દેતો નથી. અને લાકડાનું નટરાજનું પેન્સિલનું છે ને પેકિંગ કરવાનું કામ બહાર આપતા જ નથી. નટરાજ કંપની છે ને એની કંપનીમાં જ બધું પેકિંગ ને બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ બધું એની કંપનીમાં જ કરે, બહાર ક્યાંય જગ્યાએ માલ નીકળતો નથી. આ એક પ્રકારનું તમારી પાસે ઠગવાનું એક હોય, ઠગવાની એક ઓલી છે. બાકી એવું કોઈ રીતનું ક્યાંય કામ આપતા નથી. આ તો નટરાજની વાત છે. બાકી બીજી અલગ કંપનીની પેન્સિલો છે, પછી બ્રશ છે, પછી આપણે શું કહેવાય નાની કોસ્મેટિક આઇટમ ગમે વસ્તુ હોય એ ટૂંકમાં નાની વસ્તુ હોય. તમને કે કોઈ આપણે સાની ગંડેરી આવે, પછી ઓલા પ્લાસ્ટિકના કાગળના આવે, કપ આવે, ગ્લાસ આવે, વાટકા આવે, પછી ડીશું આવે નાની આપણે પૂઠાન્યું આપણે,
ટૂંકમાં આવી બધી વસ્તુ એ તમને અમે તમને મોકલજો, તમે અમને હરખા વ્યવસ્થિત ગોઠવીને પેકિંગ કરીને આપજો. ટૂંકમાં આવી કેટલી બધી સ્કીમો આવડા લોકો ઠગવાવાળા કાઢેલી છે. એટલે આવી એકે સ્કીમોમાં કોઈ ક્યાંય આવતા નહીં, કેમ કે આ એકે સ્કીમમાં કોઈ તમને ઠગવાની જ વાત છે, બાકી તમને ક્યાંય કોઈ કામ નહીં મળે. તમે કામ ગોતી ગોતીને તૂટી દો ને તોય તમને કામ નહીં મળે. તમને ઘર બેઠા તા 30,000 એવું કામ કોણ આપે એમ કહો. એટલે આવી વાતોમાં ન આવતા. અને હવે આપણે આ વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરવી છે. આશા રાખું કે તમે બધા સમજી ગયા છો. એટલે આવી લોભ કે લાલચમાં ક્યાંય ફસતા નહીં ક્યાંય. અને તમારે જો કામ જ કરવું હોય તો વ્યવસ્થિત રીતે જાણો, માર્કેટમાં આવો, એકબીજાને પૂછો અને વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરો. ભલે ટૂંકમાં શરૂઆતમાં થોડો ઓછો પગાર આપે એમાં કામ કર્યો, પણ આ વધુ પગારની લાલચમાં આવી રીતના કોઈને ગાળિયામાં ન આવી જતા. તો આ મળીશું પાછા એક બીજા જ આવા એક વિડીયો સાથે. તો ત્યાં સુધી રજા આપજો. અને જો આ વિડીયો અમારો તમને ગમ્યો હોય એક લાઇક, શેર ને કોમેન્ટ કરી દેજો. અને જો અમારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો એક સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો. મળીશું પાછા એક બીજા નવા વિડીયો સાથે. તો ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી રામ.